Good morning, students. We are going to discuss about the topic lethal alleles. What are lethal alleles? As the name signifies, the term lethal means dangerous or which can cause death. In the background of this slide, you can see the picture of two mouses, and this is the example for lethal alleles, that is the yellow fur color in mice. The yellow fur color in mice is the example for lethal alleles. So that is shown in this picture. So what are lethal alleles? Lethal alleles are the alleles which leads to the death of an organism. The alleles which causes an organism to die is known as lethal alleles. So the lethal alleles are the alleles which leads to the death of an organism. If an lethal allele is present in an organism, it will lead to the death of an organism. So what are lethal alleles? Lethal alleles are the alleles which leads to the death of an organism. If the lethal alleles is present in an organism, it will leads to the death of an organism. So lethal alleles are formed through mutation. So lethal alleles are formed through mutation. Normally they are important genes essential for the functioning the vital functions of the body, but due to some mutation these essential genes or survival genes are converted into lethal alleles. So how the lethal alleles are formed? Normally these genes or these genes are normal and they are essential for the survival of an organism, or these genes are the genes which perform some vital functions in the organism. Due to this mutation, these genes, these essential genes are converted into lethal alleles. How lethal alleles are formed? Normally, these the lethal alleles will be genes important for the functioning or survival of an organism, but due to the mutation these normal genes or survival genes will be converted into lethal alleles. The lethal alleles occurs mainly in two forms. They are dominant form and recessive form. You know, the dominant form will express itself in both homozygous and heterozygous conditions, but some lethal alleles express only in homozygous condition, which you are going to study with an example, that is yellow fur color in mice. So the yellow fur color in mice is the example for lethal allele which express only in homozygous condition. So the lethal alleles will be present in two forms, dominant form and recessive form. In the dominant condition, it will express in both homozygous and heterozygous condition, whereas in some lethal alleles will express only in homozygous condition. The example for such lethal alleles which express itself in homozygous condition is the yellow fur color in mice. So what are lethal alleles? Lethal alleles are the alleles which causes the death of an organism. So when lethal alleles are present in an organism, it will lead to the death of the organism. So how lethal alleles are formed? The lethal alleles are usually normal genes which are important for the functioning or survival of an organism. Due to the mutation, these survival genes will be converted into lethal alleles. So when a lethal allele is present in an organism, it will lead to the death of an organism. How lethal allele is formed? Lethal allele is formed due to the mutation of the survival or important genes present in an organism. What are the two forms of lethal allele? They occurs in dominant and recessive condition. When present in dominant condition, they express in both homozygous and heterozygous condition, but some lethal alleles will express themselves only in homozygous condition. Example is
yellow fur color in mice. The yellow fur color in mice will express only in homozygous condition. You know what is fur? Fur is the outer skin of the mice. So the yellow fur color in mice is an example for what? Lethal alleles. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലീത്തൽ അല്ലേൽസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ലീത്തൽ എന്ന വേർഡ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഡേഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലീത്തൽ അല്ലേൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീത്തൽ ജീൻസ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർഗാനിസം സർവൈവ് ചെയ്യൂല, ആ ഓർഗാനിസം ഡെഡായി പോകും. അപ്പോൾ ലീത്തൽ അല്ലേൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർഗാനിസം ഡെഡായി പോകും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലീത്തൽ അല്ലേൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? നോർമലി ലീത്തൽ അല്ലേൽസ് എന്താണ്? ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സർവൈവലിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് ആയിരിക്കും. അതായത് മെറ്റബോളിക് ഫങ്ഷൻസിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീനായിരിക്കും ഈ ജീൻ. പക്ഷേ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ജീന് ലീത്തൽ അല്ലേലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നോർമലി ഈ ജീൻസ് എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ സർവൈവലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സർവൈവലിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റൽ ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീനായിരിക്കും. അപ്പം മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വൈറ്റൽ ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ജീന് ലീത്തൽ അല്ലേലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോമിലാണ് ലീത്തൽ അല്ലേൽസ് ഉണ്ടാകുക. ഒന്നെങ്കിൽ ഡോമിനൻറ്റ് ഫോമിലുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ റിസസീവ് ഫോമിലുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഡോമിനൻറ്റ് ഫോം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഡോമിനൻറ്റ് ഫോം ഹോമോസൈഗസിലും ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ റിസസീവ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ്? അത് ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രമേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്. പിന്നെ ചില ലീത്തൽ അല്ലേൽസ് ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രമേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൂ. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് യെല്ലോ ഫർ കളർ ഇൻ മൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ എലിയുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ മുകളിലുള്ള രോമത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എലീൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ മുകളിൽ രോമം ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ പല കളറുള്ള രോമമുള്ള എലികളുണ്ട്, കറുത്ത രോമമുള്ള എലികളുണ്ട്, വെള്ള രോമമുള്ള എലികളുണ്ട്, മഞ്ഞ രോമമുള്ള എലികളുണ്ട്, ബ്രൗൺ കളറുള്ള രോമമുള്ള എലികളുണ്ട്. ഇതിൽ ലീത്തൽ അല്ലേൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് മഞ്ഞ രോമമുള്ള എലികളാണ്. ഇപ്പോൾ യെല്ലോ ഫർ കളർ ഇൻ മൈസ് ആണ് ലീത്തൽ അല്ലേൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഈ ലീത്തൽ അല്ലേൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർഗാനിസം സർവൈവ് ചെയ്യൂല. അപ്പോൾ ലീത്തൽ അല്ലേൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ലീത്തൽ അല്ലേൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർഗാനിസം സർവൈവ് ചെയ്യൂല, ഓർഗാനിസം ഡെഡായി പോവും. അപ്പോൾ ലീത്തൽ അല്ലേൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ലീത്തൽ അല്ലേൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡിയിൽ നോർമൽ ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ സർവൈവലിന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ മെറ്റബോളിക് ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ജീൻസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നിട്ടാണ് അവർ ലീത്തൽ അല്ലേൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലീത്തൽ അല്ലേൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗാനിസം അപ്പം ഡെഡായി പോവും. പിന്നെ രണ്ട് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാകുക. ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷൻസിലുണ്ടാവും, റിസസീവ് കണ്ടീഷൻസിലുണ്ടാവും ലീത്തൽ അല്ലേൽസ്. അതിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസിലും ഹെട്രോസൈഗസിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ചില ലീത്തൽ അല്ലേൽസ് ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രമേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൂ. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് യെല്ലോ ഫർ കളർ ഇൻ മൈസ്. Next, we can discuss about the history of this lethal alleles. Lethal alleles was discovered by scientist Lucien Cugnot while studying the yellow fur color or the coat color in mice. He expected a phenotypic ratio of 3 yellow is to 1 white, but he get a phenotypic ratio of 2 yellow is to 1 white. Because one yellow mice died due to the presence of lethal allele. That's why he get an phenotypic ratio of 2 yellow is to 1 white instead of 3 yellow is to 1 white. Why he get the phenotypic ratio of 2 yellow mice is to 1 white mice instead of 3 yellow mice is to 1 white mice? It is due to the lethal alleles. Due to the presence of lethal alleles, one yellow mice died due to the presence of lethal alleles. One of the yellow mice died due to the presence of lethal alleles. That's why he get the phenotypic ratio of 2 yellow is to 1 white instead of 3 yellow is to 1 white. So these alleles, so the yellow fur color in mice express only in homozygous dominant condition. So what is homozygous dominant condition? Homozygous means both the alleles will be similar. That is,
both the alleles will be similar in homozygous condition. Dominant means both the alleles will be dominant. So homozygous dominant means both the alleles will be similar and both of them will be dominant. Example is capital Y, capital Y. So in the case of capital Y, both the capital Y are dominant because both are capital Y and both of them are similar. Both of them are capital Y. So capital Y is an example for homozygous dominant condition. So who founded who discovered the lethal alleles? The scientist Lucien Cunoot discovered the lethal alleles while studying the coat color or fur color in mice. He expected a phenotypic ratio of 3 yellow is to 1 white mice, but he got a phenotypic ratio of 2 yellow is to 1 white mice because one of the yellow mice died due to the presence of lethal alleles. And in the case of yellow fur color in mice, the lethal alleles express themselves only in homozygous dominant condition. Example capital Y, capital Y. അപ്പോൾ ഈ ലീത്തൽ അല്ലെയിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ലൂസിൻ കുനോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇയാൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഇയാൾ കോട്ട് കളർ ഇൻ മൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫർ കളർ ഇൻ മൈസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലീത്തൽ അല്ലെയിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ ലൂസിൻ കുനോയിട്ട് ക്രോസ് നടത്തിയപ്പോൾ ഇയാൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത ഫിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 3 യെല്ലോ മൈസ് ഈസ് ടു 1 വൈറ്റ് മൈസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയ ഫിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ 2 യെല്ലോ മൈസ് ഈസ് ടു 1 വൈറ്റ് മൈസ് ആണ്. ഇത് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇയാൾ വിചാരിച്ചത് ഇയാൾക്ക് കിട്ടുക 3 യെല്ലോ മൈസ് ഈസ് ടു 1 വൈറ്റ് മൈസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയത് 2 യെല്ലോ മൈസ് ഈസ് ടു 1 വൈറ്റ് മൈസ് ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു യെല്ലോ മൈസ് കുറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ആ യെല്ലോ മൈസിൽ ലീത്തൽ അല്ലെയിൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ യെല്ലോ മൈസ് ഡെഡായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് 2 യെല്ലോ മൈസ് ഈസ് ടു 1 വൈറ്റ് മൈസ് കിട്ടിയത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 3 യെല്ലോ മൈസ് ഈസ് ടു 1 വൈറ്റ് മൈസ്. ഇപ്പം ഒറിജിനലി അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ട റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 3 യെല്ലോ മൈസ് ഈസ് ടു 1 വൈറ്റ് മൈസ് ആണ്. ഈ 3 യെല്ലോ മൈസിൽ ഒരു യെല്ലോ മൈസ് ലീത്തൽ അല്ലെയിൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഡെഡായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾക്ക് 2 യെല്ലോ മൈസ് ഈസ് ടു 1 വൈറ്റ് മൈസ് എന്ന റേഷ്യോ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി കിട്ടേണ്ട റേഷ്യോ എത്രയായിരുന്നു? 3 യെല്ലോ മൈസ് ഈസ് ടു 1 വൈറ്റ് മൈസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയത് 2 യെല്ലോ മൈസ് ഈസ് ടു 1 വൈറ്റ് മൈസ് ആണ്. കാരണം ഈ 3 യെല്ലോ മൈസിൽ ഒരു യെല്ലോ മൈസിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ലീത്തൽ അല്ലെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 3 യെല്ലോ മൈസിൽ ഒരു യെല്ലോ മൈസിൽ ലീത്തൽ അല്ലെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ലീത്തൽ അല്ലെയിൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഒരു യെല്ലോ മൈസ് ഡെഡായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾക്ക് 2 യെല്ലോ മൈസ് ഈസ് ടു 1 വൈറ്റ് മൈസ് എന്ന റേഷ്യോ കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഈ യെല്ലോ ഫർ കളറിൽ മൈസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻറ്റ് കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോമോസൈഗസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 അല്ലെയിൽസും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം. ഡോമിനൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് യെല്ലോ ഫർ കളറിൻ്റെ കേസിൽ ക്യാപിറ്റൽ വൈ, ക്യാപിറ്റൽ വൈ. അപ്പോൾ 2 ക്യാപിറ്റൽ വൈയും സിമിലർ ആണ്, രണ്ടും ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൈസ് സർവൈവ് ചെയ്യൂല. അപ്പോൾ ആ മൈസ് ഡെഡായി പോവും. അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലീത്തൽ അല്ലെയിൽസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ലീത്തൽ അല്ലെയിൽസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും. അപ്പോൾ ആ മൈസ് ഡെഡായി പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ Y gene in mouse is responsible for yellow coat color in mouse. In recessive condition, it produces white color. That is in small y. That is in small y condition or small y condition, it will produce white color. The allele Y is lethal only when it is present in homozygous dominant condition. So when the allele Y is lethal, it is lethal when it is present in homozygous dominant condition. That is, it is lethal in capital Y condition. But it is not lethal in heterozygous dominant condition, that is capital Y small y, and homozygous recessive condition, that is small y, which is white mice. Small y will be white mice. So which is the gene which controls the yellow fur color in mouse? The Y gene, the capital Y gene is the gene which controls the yellow fur color in mouse. And in recessive condition, that is in what is the recessive form of capital Y? Small y.
So in recessive condition or small y condition, it will produce white colored mice. So the gene responsible for the yellow fur colored mice is capital Y. The recessive form of the gene capital Y is what? Small y, which will be white color mice. So the allele capital Y is lethal when only it is present in homozygous dominant condition, that is capital Y. So whenever we get a allele configuration of capital Y, the lethal, it will become lethal, and the mice dies. So the capital Y is lethal only in homozygous dominant condition of capital Y. So when we get capital Y, the mice dies. But it is not lethal in heterozygous dominant condition, that is capital Y, small y, and heterozygous recessive and homozygous recessive condition, that is small y, which is white mice. So when is the yellow color gene Y is lethal? When it is present in, when the Y gene is present in, or when the capital Y gene is present in homozygous dominant condition only, it is lethal, or it will lead to the death of an organism. That is homozygous dominant condition means capital Y condition. But it is not lethal in heterozygous dominant condition, that is capital Y, small y, and homozygous recessive condition, that is small y, which we will get the small y, we will get a white mouse. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് യെല്ലോ ഫർ കളർ ഇൻ മൈസ്. അപ്പോൾ ലീത്തൽ അല്ലെൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് യെല്ലോ ഫർ കളർ ഇൻ മൈസ്. അപ്പോൾ യെല്ലോ ഫർ കളർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീനാണ് യെല്ലോ ഫർ കളർ ഇൻ മൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മഞ്ഞ രോമം, ഇപ്പോൾ ഈ എലികൾക്ക് മഞ്ഞ രോമം വരുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസസീവ് ഫോമാണ്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനൻ്റ് ജീനല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഡോമിനൻ്റ് ജീനായ ക്യാപിറ്റൽ വൈൻ്റെ റിസസീവ് ഫോമാണ് സ്മോൾ വൈ. അപ്പോൾ സ്മോൾ വൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മൈസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? വൈറ്റ് മൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള എലീനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പം മഞ്ഞ എലീനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് ജീനാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോമിനൻ്റ് ജീനാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ മഞ്ഞ എലീൻ്റെ ഡോമിനൻ്റ് ജീനിൻ്റെ റിസസീവായിട്ടുള്ള ജീനാണ് സ്മോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ജീന്. ഇപ്പോൾ സ്മോൾ വൈ എന്ന അല്ലേലി കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക അതിൻ്റെ റിസസീവ് ഫോമായിട്ടുള്ള വെള്ള എലിയാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞ എലിയാണ്, റിസസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് വെള്ള എലിയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലിയാണ് മഞ്ഞ എലി, അതിന് കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ. റിസസീവ് ആയിട്ടുള്ള എലിയാണ് വെള്ള എലി, അതിന് കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് സ്മോൾ വൈ. അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ലീത്തലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയം ഏതാണ്? എല്ലാ സമയവും ക്യാപിറ്റൽ വൈ ലീത്തലല്ല. ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രമേ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ലീത്തലായിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ ലീത്തൽ അല്ലേൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈസ് ഡെഡായി പോവും ഡ്യൂ ടു ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലീത്തൽ അല്ലേൽ. അപ്പോൾ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ലീത്തലാകുന്നത്? അതായത് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷൻ, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ എന്ത് ലീത്തലായിട്ടുള്ളൂ? ഈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ജീന് ലീത്തലായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ മൈസ് ഡെഡായി പോകും. പക്ഷേ ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷൻ, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ കണ്ടീഷനിലും ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് കണ്ടീഷൻ, അതായത് സ്മോൾ വൈ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ സ്മോൾ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ള എലിയാണ്, അതിലും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷനായ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈയും ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് കണ്ടീഷനായ സ്മോൾ വൈ വന്നാലും ആ എലിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷേ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷനായ ക്യാപിറ്റൽ വൈ വന്നാലാണ് ആ എലി മരിച്ചു പോവുക. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ ആ എലി മരിച്ചു പോകൂ. പക്ഷേ
ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷനായ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈയും ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് കണ്ടീഷനായ സ്മോൾ വൈ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള എലി വന്നാലും ആ എലികൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും വരില്ല. അപ്പം ഈ മൈസിലെ യെല്ലോ ഫെർ കളറ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ജീനാണ്. അതിൻ്റെ റിസസീവ് ഫോമുള്ള ജീനാണ് സ്മോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 2 സ്മോൾ വൈ വന്നാൽ അതെന്തായിരിക്കും? വെള്ള എലിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിസസീവ് ഫോം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് കളറ് യെല്ലോ ആണ്, റിസസീവ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് കളറ് വെള്ളയാണ്. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് കളർ മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ആണ്, റിസസീവ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് കളർ വെള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആണ് യെല്ലോ ഫെർ കളറിന് കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീന്, സ്മോൾ വൈ ആണ് വെള്ള ഫെർ കളറിന് കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീന്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിലും ലീത്തൽ അല്ല. അതായത് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ലീത്തലായിട്ട് മാറും. ഇപ്പോൾ ഹോമോസൈഗസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 വൈയും സിമിലർ ആയിരിക്കണം. ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 2ഉം ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ വന്നാൽ മാത്രമേ ആ എലി മരിച്ചു പോകും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നാൽ ആ എലി സർവൈവ് ചെയ്യൂല. ആ എലിയിൽ ലീത്തൽ ജീൻസ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീത്തൽ ജീൻസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ എലി മരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് എലി മരിച്ചു പോവുക? അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷൻ വന്നാലാണ് ആ എലി മരിച്ചു പോവുക. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ എന്ന ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷൻ വന്നാലും സ്മോൾ വൈ എന്ന ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള എലി വന്നാലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ആ എലികൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഏത് എലികൾക്ക് മാത്രമാണ് കുഴപ്പം വരുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന എലികൾക്ക് മാത്രമേ കുഴപ്പം വരുന്നുള്ളൂ. ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ എലികൾക്കോ യാതൊരു തകരാറും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് എലികൾ ചത്തുപോകുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചത്തുപോകുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ ലീത്തൽ അല്ലേൽസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എലികൾ ചത്തുപോകുന്നത്. ബാക്കി ഒരു കണ്ടീഷനിലും ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈയിലൊന്നും ലീത്തൽ അല്ലേൽസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൂല. ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ലീത്തൽ അല്ലേൽസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൂ? ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ വൈയിൽ മാത്രമേ ലീത്തൽ അല്ലേൽസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൂ. ഇനി ഇതൊരു ക്രോസ് വെച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം പ്യൂനറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ എടുക്കുക, വേറൊരു ഭാഗത്ത് വേറൊരു ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുക ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷനാണ്. അതായത് 2 ക്യാപിറ്റൽ വൈ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? 2 ക്യാപിറ്റൽ വൈ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷനായ ക്യാപിറ്റൽ വൈ അവിടെ വന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത്? ലീത്തൽ അല്ലേൽസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ മൈസ് എന്താണ്? സർവൈവ് ചെയ്യൂല, ഡെഡായി പോകും. അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാം. അടുത്ത പിന്നർ സ്ക്വയറിൽ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ ആണ് വരുന്നത്. ഇത് ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷനാണ്. യെല്ലോ കോഡ് കളറാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൽ യെല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആണ് ഡോമിനൻ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യെല്ലോ കോഡ് കളറുള്ള മൈസിന് കിട്ടും. ആ മൈസിന് യാതൊരു തകരാറില്ല. കാരണം അതെന്താണ്? ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വൈയും ഒരു സ്മോൾ വൈയും ആണ്. 2ഉം ക്യാപിറ്റൽ വൈ വന്നാൽ മാത്രമേ മൗസ് ഡെഡായി പോകും. ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഒരു സ്മോൾ വൈ വന്നാൽ മൗസിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടാമത്തേലും ഇനി അടുത്ത പിന്നറ്റ് സ്ക്വയറിലും കിട്ടുക ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ ആണ്. അപ്പോൾ അതും എന്താണ്? ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. 2 ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മൈസ് സർവൈവ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആണ് ഡോമിനൻ്റ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് യെല്ലോ കോട്ട് മൗസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുക സ്മോൾ വൈ ആണ്. അതും എന്താണ്? സർവൈവ് ചെയ്യും. കാരണം അത് എന്താണ്? ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുക വൈറ്റ് കോട്ടുള്ള മൗസ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഇല്ല, വെറും 2 സ്മോൾ വൈ ആണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സ്മോൾ വൈ എന്താണ്? വൈറ്റ് കോഡ് കളറിന് കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് കോട്ടുള്ള മൗസിന് കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് 3 യെല്ലോ മൈസ് ഈസ് ടു 1 വൈറ്റ് മൈസ് ആണ്. പക്ഷേ ഒരു യെല്ലോ മൈസ് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ വൈ വന്നത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷൻ വന്നത് കാരണം ഡെഡായി പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾക്ക് 2 യെല്ലോ ഈസ് ടു 1 വൈറ്റ് മൗസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് ഒന്നുകൂടിയും പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു പ്യൂനറ്റ് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ
എടുക്കുക, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തും ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ അല്ലൈൽസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ക്രോസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഡോമിനൻ്റ് ആണ്, രണ്ടും ഹോമോസൈഗസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും? ലീത്തൽ അല്ലേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആ മൗസിനെ കൊല്ലും. ആ മൗസ് ഇനി സർവൈവ് ചെയ്യൂല. കാരണം അവിടെ എന്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു? ലീത്തൽ അല്ലേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലീത്തൽ അല്ലേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം അവിടെ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷനായ ക്യാപിറ്റൽ വൈ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ലീത്തൽ അല്ലേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആ മൗസ് ഡെഡായി പോകുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷനാണുള്ളത്. രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഉണ്ടോ അവിടെ? ഇല്ല. ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വൈയും ഒരു സ്മോൾ വൈ അല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ വൈ വന്നാൽ മാത്രമേ മൗസ് ഡെഡായി പോകൂ. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഒരു സ്മോൾ വൈ വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? മൗസ് സർവൈവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈയിൽ ഡോമിനൻ്റ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആണ്. അപ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും? യെല്ലോ ഫർ കളറുള്ള മൗസ് ആയിരിക്കും. മൂന്നാമത്തേലും നമുക്ക് കിട്ടുക ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഒരു സ്മോൾ വൈ ആണ്, അതുകൊണ്ട് മൗസ് സർവൈവ് ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആണ്. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് കിട്ടുക യെല്ലോ ഫർ കളറുള്ള മൗസ് ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് രണ്ട് സ്മോൾ വൈ ആണ് വരിക. അതും ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് കണ്ടീഷനാണ്, ഡോമിനൻ്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൗസ് സർവൈവ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് റിസസീവ് ജീൻസ് ആണുള്ളത്, അതായത് രണ്ട് സ്മോൾ വൈ ആണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസസീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്താണ്? വൈറ്റ് കോട്ട് കളറാണ്. അപ്പം വൈറ്റ് കോട്ടുള്ള മൗസാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത്, ലൂയിസ് കുണറ്റിന് കിട്ടേണ്ടത് 3 യെല്ലോ മൗസ് ഈസ് 1 വൈറ്റ് മൗസ് അല്ലേ. പക്ഷെ ഒരു യെല്ലോ മൗസ് ഡെഡ് ആണുള്ള കാരണം എന്താ? അവിടെ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷൻ വന്നു. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ വന്നതുകൊണ്ട് ലീത്തൽ അല്ലേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മൗസ് ഡെഡായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾക്ക് 3 yellow:1 വൈറ്റ് കിട്ടേണ്ടതിന് പകരം 2 yellow:1 വൈറ്റ് കിട്ടിയത്. കാരണം ഒരു മൗസ് എന്താണ്? ലീത്തൽ അല്ലേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കാരണം ഡെഡായിപ്പോയി. ലീത്തൽ അല്ലേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അവിടെ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷനായ ക്യാപിറ്റൽ വൈ വന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ മൗസ് ഡെഡായിപ്പോയി. അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം ലീത്തൽ അല്ലേഴ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലീത്തൽ അല്ലേഴ്സ് ചെയ്ത, എങ്ങനെയാണ് ലീത്തൽ അല്ലേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ആരാണ് ലീത്തൽ അല്ലേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുക, പിന്നെ ഈ ക്രോസ് വരയ്ക്കുക. അപ്പം നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ മൈസിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കണമെന്നില്ല. ഈ മൈസിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കണ്ട, ഈ ക്രോസ് വരയ്ക്കുക. പ്യൂനറ്റ് സ്ക്വയറിൽ ഈ ക്രോസ് വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെ ഡെഡ് നെയ്തുക. പിന്നെ യെല്ലോ കോട്ട് വൈറ്റ് കോട്ട് നെയ്തുക. പിന്നെ ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ എഴുതുക, ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ എഴുതുക. അപ്പോൾ ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും? 2 yellow:1 വൈറ്റ് ആണ്. ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ 2 capital Y small y is to 1 small y ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ വൈ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അത് ഡെഡ് ആയിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിൻ്റെ എണ്ണം മാത്രമേ എടുക്കണ്ടൂ. അപ്പോൾ ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും? 2 capital Y ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ 2 യെല്ലോ കോട്ട് ഈസ് ടു 1 വൈറ്റ് കോട്ട് ആയിരിക്കും. ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ 2 capital Y small y ഈസ് ടു 1 small y. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ക്യാപിറ്റൽ വൈനെ നമ്മൾ എടുക്കാത്തത് ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോയിൽ? കാരണം അത് ഡെഡായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഡെഡായിപ്പോയതിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ എഴുതുമ്പോൾ 2 capital Y small y ഈസ് ടു 1 small y എഴുതുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ലീത്തൽ അല്ലേഴ്സ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.